नमस्कार सुमित्रा, तुमको स्वागत आमर यूट्यूब चैनल लर्निंग नेवर एंड विथ समीर को आम तरफ आम जो माने वर्तमान देखुं व्यूअर माने जो माने एस्पिरेंट माने बा अपकमिंग स्टूडेंट माने से मानक तरफ नमस्कार। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। चली सुमित्रा ठीक ठाक आशा तुम भी बहुत भलरे थिबो। तो आज आम पाई गोटे सुजोग अच्छी छुट्टी दिन कारण आम आलोचना करिपरिबा तुम सहित ये किछि दिन जर्नी यात्रा विषय जीवन यात्रा विषय जोटा कि आमर परवर्ती पीढ़ी को बहुत गुड़े स्कोप दब नुआ जिनस शिखिबारे आउ निज भविष्य में प्लान करिबारे। तबे आरंभ करिबा किछि मनखोला प्रश्न उत्तर जोटा कि तमर जीवन सहित घटी बीती आ जोटा अन्य मानक बहुत साहाय्य करिवो। तबे प्रथम टिके निजर परिचय दब ना कौन आउ घर को जिले रे आउ केबे ग्रेजुएशन करिथिलो कोठी बीडी करिथिलो टिके हल्का निज विषय टिके परिचय दब। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସୁମିତ୍ରା ଜାନି, ଘର ନବରଙ୍ଗପୁର। ଆଉ ଗ୍ରାଜୁଏସନଟା ମୋର 19 ରୁ 22 ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଜୁଲୋଜି ଅନର୍ସରେ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ 22 ରୁ 24 ତ ମୋର ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଏଡ୍। ओके, घरे किए किए अछंती घर परिवार विषय जदि कहबार किछि आपत्ति नाही टिके निज परिवार विषय जनइले भी समस्त खुशी हेबे निहाती। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଘରେ ଏବେ ବାପା ମା ମୁଁ ଅଛୁ। ମୋ ବାପା 8th କ୍ଲାସ ବୋର୍ଡରେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଥିଲେ ସାର୍। तले गोटिए बोली झियो तमे आउ भाई भौणी केही नाहांती। 8 क्लास रे बापा एक्सपायर करिगला परे माँ ही तुमको मनीष करिसेंती बड़ करिसेंती पाठ पढ़ी कि आज एठी पहुंचैछंती। ठीक अछि, को यूनिवर्सिटी रे तमे बीडी करथिलो? ସାର୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। 22-24 बैच रे जेतेबेले आचार्य नागार्जुनटा स्प्लिट भी हैला आंध्रा केसरी भी हैगला से मझिरे। ओके, तले वर्तमान तमे जने सक्सेसफुल एलटीआर टीचर को कैटेगरी पीसीएम ना सीबीजेड? सीबीजेड कैटेगरी टीचर। ए जो स्प्लिट ही जेथला आंध्रा केसरी और आचार्य नागार्जुन ता लागि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किछि प्रॉब्लम फेस करिथिला ना सब ठीक ही जेथला? ସାର୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହେଇଥିଲା ଆମ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏତେ କିଛି ଦେଖି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା କୋଉଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା, ବେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲୁ, ତାପରେ ଅଲ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା। किसी असुविधा है नथिला। ओके, आंध्र प्रदेश रे जो पिला माने बीडी करिथिले बीडी करंती नॉर्मली तांको कुआडे कुआडे टिके अलगा नजर रे देखा जाए सेमती किछि फील हेतला डीवी टाइम रे जे नाही ना बाहर बीडी करिचो तमु टिके अलगा नजर रे सेम देखा जाउतला स्टेट बीडी को प्राधान्य देउतला सेमती किछि होउथिला कि? ନାଇଁ ସାର୍ ସେମିତି ତ କିଛି ଠିକଠାକ ପୁଣି କିଛି ପାଉନଥିଲେ ସାର୍। ରହିଲା ଆମେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଏକାଥରକେ ବିଏଡ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ମାନେ 4-5 ଜଣ ଓଟା ସହ ହିଁ ପାଇଛୁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ। वेरी गुड। ए जो एलटीआर चाकरी पाइबा पछर जो परिश्रम बा योजना ताको टिके जानिबा को चाहिबा जे दिन को केते घंटा पढुथिलो पाखापाखि आ केमिति पढुथिलो? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ଯେହେତୁ ମୋ ପୁବୁ କରୁଥିଲେ ମୋ ପୁବୁ तने बीडी सार दे की पीजी एडमिशन कर देथिलो जूलॉजी रे पीजी चलथिला। ତ ମତେ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରିବା ଅପ ଏଣ୍ଡ ଡାଉନ ରେ ମତେ ଏତେ ସମୟ ହୁଏନି, ତଥାପି किंतु पाठ पढ़ा चलीथिला तो जूलॉजी पाठ पढ़ा किंतु चलीथिला। केते घंटा पाठ पढुथिलो? ସେଇଟାରେ ମୁଁ କଲେଜ ଯିବା ଆସିବାରେ ମୋର ଦିନଟା ପଳଉଥିଲା। ତଥାପି ସକାଳୁ ଉଠିକି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ପଢିପାରେ, ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯାହା ମୋ ଉପରେ ରହିଲା 5-6 ଘଣ୍ଟା କୋଉ ଦିନ କେମିତି ସାର୍। ओके, किंतु जो दिन कॉलेज जाउथलो कॉलेज तो कॉलेज रे तो 4-5 घंटा जूलॉजी निहाती पढुथिबो तो तमर तो गोटे सब्जेक्ट सेठी क्लियर हो जाउथला बाय डिफॉल्ट। जेहेतु पोस्ट ग्रेजुएशन कर जूलॉजी रे बाय डिफॉल्ट सेठी क्लियर हो गला सी तो किछि मुंड भीतर पसिथिबो। ता व्यतीत तमे प्रतिदिन एवरेज 3-4 घंटा परिश्रम करथला एंड सबटु इंपोर्टेंट कथा छुट्टी दिन मानकरे समय मिलला और अधिक घंटे 2 घंटा अधिक पढुथिलो। आउ माने जानिबा को चाहिबा जे को बही बा गाइड बा कोनोसी यूट्यूब फॉलो करूथिलो केमिति पढुथिलो?
ତାର ମୋର ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ଫଲୋ କରେନି। ମତେ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ମୋ ସବଜେକ୍ଟରେ ମୋ ରିଜନରେ କୋଉ ରିଜନ ସବଜେକ୍ଟ ସେମିତିଆ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସାର୍। ଓକେ, ବହି ଗାଇଡ ସେମିତି କିଛି ପଢୁଥିଲ? ତାର ମୋର ଯୋଉ OST ବୁକ୍ ରହିଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରୁ କିଛି ପଢେ। ଓକେ, କାରଣ OSTT ର ସିଲାବସ୍ ଯାହା LTR ର ସିଲାବସ୍ ସେଇଆ, ତ OSTT ବହି ପଢୁଥିଲ ଆଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲ। ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇଠି ସୁମିତ୍ରା ଆମର କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁନଥିଲେ। ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ରହୁଥିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କର ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ତ ସେଠୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଥିଲେ। ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସାର୍ଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଜୁଲୋଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପଢୁଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଯୋଉ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ସେ କ୍ଲାସଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ ଏୟା ତ? ଆଉ ମତେ ଏଥିପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସାର୍, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ OST ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ହିଁ ପ୍ରିନ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ସୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ରହିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ, ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆଉ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ନାହିଁ କିଛି। ଓକେ, OSTT ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ପଢା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା, ପିଜି ଚାଲିଲା। ତ ଏଇ କାରଣରୁ ଟିକେ ସକ୍ସେସର ମାତ୍ରା ବା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ରହିଲା ଚାନ୍ସର, ଏୟା ତ? ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସୁମିତ୍ରା, ତମେ ଚାକିରିଟେ ପାଇଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି टीचर लाइफ को नहीं प्रश्न, तमें तो आगुरी स्टूडेंट लाइफ बीतौल, बर्तमान यही मसे दी मस गोटे टीचर लाइफ को आसीच। आगुरी आम मैंने देखीचे, आम छोट बेले पाठ पढ़ीचे, अनेक सार मान सहित मिशिचे, बहुत जन चिन्हित, मत भी तुम अनेक दिन चिन्हिच। लगे एक्चुअली आमको सदा लगे दूर जिनसा भल लगे, किंतु वर्तमान तुम कह टीचर लाइफ टा आगुरी जमी लगुला रियली कौन सेमती ना ना, अधिक कष्ट अधिक परिश्रम काम करने को पड़े, इजी न थाए। कारण बहुत समाज बहुत जन कहते छुट्टी बहुत एंजॉय बहुत करने को मिले, आउ परिश्रम बहुत न थाए। रियलिटी कौन सैया? तुम टे रियलिटी विषय में जनइल, ये अल्प दिन एक्सपीरियंस रे कौन रियलिटी टीचर लाइफ रो? नेटवर्क टिके इश्यू रोची। हाँ, एबे सुविला, नेटवर्क इश्यू थिला। हाँ, टीचर लाइफ विषय टे कहबा। ମାନେ ଲୋକେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିଚର ଲାଇଫ ସୁବିଧା ଛୁଟି ଏସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ସାର୍, ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣା। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନିଜର ଛୋଟବେଳ ଅନୁଭୂତି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ବି ରହେ ସାର୍। बिना परिश्रम तो कई दरमा दियंतिनी। ओके, बहुत जन भावନ୍ତି टीचर लाइफ रे वर्क प्रेशर नाही, बट मु तो जानि छि रियलिटी, बट एटा से मानो पई जो माने भाबुछन नाही टीचर कामटा बहुत सहज। ओके, तो डेफिनेटली सहज नुहे, जे कोनसी काम निहाते कष्ट करिया पड़े। टीचर लाइफ भी सहज नुहे, टीचर को भी परिश्रम करिया पड़े, या ना? ओके, सुमित्रा आउ गोटे कथा पचारिबी, ए जो तमे छोट बेलू देखी आसछ बापा एक्सपायर करिगले जेतेबेले अष्टम श्रेणी रे पाठ पढुतिले, देन माँ बहुत स्ट्रगल निहाती करिथिबे, कारण आमे एमिति गोटे समाज रे बंचुचे जोटा कि गोटे मेल डोमिनेट सोसाइटी। एंड जड़े विडो स्त्री लोक निजर गोटे झील को, पुणी पुओ भी नाही, गोटे झील को कष्ट करके मनीष करवा इट्स नॉट इजी, एते सहज नुह जोटा कि आमे भाभी भी पारिबा सहज नुह। अष्टम श्रेणी रे पढ़ुवा गोटे झील स्वामी को हरैथिबा गोटे जने स्त्री लोक से झीलटी को कष्ट करी पाठ पढ़ेगी मनीष करवा, आज गोटे सक्षम शिक्षक जने करी ठिया करवा एते सहज नुह। गोटे कथा मते बेले बेले भी लागे जे जेतेबेले मनीष स्ट्रगल करे हुए तो से स्ट्रगलटा ताको सपोर्ट करे सक्सेस पाइबारे अधिक इजी कर दिए। तो यहाँ तुम सहित घटी कि जो स्ट्रगल तुम देखीच, जो स्ट्रगल तुम करिछ, जो स्ट्रगल तुम माँ करथिले, आउ सक्सेस बोधे मुझे जी जानिबारे तुमर बयस बोधे बहुत कम, केते बयस वर्तमान? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏବେ ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ऑलमोस्ट 24 आउ 2 मास अच्छी जन्मदिन पाई, सो आम तरफ एडवांस हैप्पी बर्थडे। आउ गोटे कथा तो यहीटा कह 23 वर्ष बयस जन सफल शिक्षक हवा, प्रथम अटेम्प्ट रे क्रैक करवा OSTT, प्रथम अटेम्प्ट रे गोटे टीचरशिप एग्जाम क्रैक करवा सहज नुह। तुमर से लाइफ रो स्ट्रगल तुमको सपोर्ट कला कि सक्सेस को शीघ्र पाइबारे, ता विषय टिके अनुभूति शेयर करिवो? ତ ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ସାର୍। ମୋର ସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ମୋ ମା କୁ ହିଁ ଆଗକୁ ରଖେ। ତା ସହିତ ମତେ ବହୁତ ଜଣ ପଢାପଢି କରିବାରେ ବହୁତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ମୋ ସହିତ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସବୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ନିଜ ଉପରେ ବି ଭରସା ରଖ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ସାର୍, ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଟା କେବେ ବି ବୃଥା ଯାଏନି। ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିବା, ଗୁରୁକୁ ଗାଳି ଦେବା ତାର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜଣେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୁରୁକୁ ଫଲୋ କରେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ତ ଏଇ ମାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସହିତ ତମର ସକ୍ସେସର କିଛି କନେକ୍ସନ ଅଛି କି? ସାର୍ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ମୋ ମା ନାହିଁ ସେଇଠି ମୋ ନାହିଁ ସାର୍, କାହିଁକି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ମା ପାଇଁ। ମୋ ମା ମତେ ଥାରୁ ଥାରୁ କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଢେଇଛୁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁ ମା ଆଜି ମୋର ଏକ୍ସାମ ବତି ପଚାରିଦେବୁ, ତୁ ଆରାମସେ ରହ, ତୁ ଖାଇ ପିଇ ରହ, ତ ଏକ୍ସାମ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହବ। ତାର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାର ଯୋଉ କଥା ସାର୍, ସେ ଭରସା ଦେଇଛି ଯେ ନା ମୁଁ ଖାଇବା ପାସ୍ ହେବି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ନିହାତି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତମେ ଦେଖିଥିଲ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ କଷଣ, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ମା କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ତାହା ତମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହଉ, ବୋଧେ ଏ ସବୁ ମିଶିକି ତମକୁ ସକ୍ସେସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ବୟସରେ ତମେ ସକ୍ସେସ ପାଇପାରିଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା। ଭଲ କଥା ବି ପଦେ କହିଲ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫର। ଓକେ, ତ ଆଗକୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଇଡି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଇଡି କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଇଡି କରିସାରିକି ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ତା ଭିତରୁ କେହି ତମର ବଡ଼ ଭାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କେହି ସାନ ଭାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି, କେହି ତମର ସାଥୀ ମାନେ ବୟସର ଥାଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବ? ଆଡଭାଇସ୍ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହଁ, ଆଡଭାଇସ୍ ଏଠି ତମର ସକ୍ସେସକୁ ନେଇକି। ତମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିସାରିଲଣି, ସକ୍ସେସର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଲଣି। ସେ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିରେ ଟିଚର ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେବ? ସାର୍ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସେମାନେ ଯଦି କେହି ଟିଚର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣିଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ବିଏଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କି ପ୍ରଥମ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନ ଆସୁ। ଯଦି ପାଠ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସାର୍, ସେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ବି ସେ ପାଠ ପଢେ, ତ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମ ମତେ ତମେ ଜାଣିଛ ପାଖାପାଖି ହୋପଫୁଲି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଧେ ତମେ ବିଇଡି କଲାବେଳେ ବୋଧେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମୋ ସହିତ କନେକ୍ସନରେ ଥିଲ। ଓକେ, ଆମ ଆମ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କେତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ତମର, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଦିପଦ? ସାର୍ ମୁଁ ବିଏ ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆପଣ ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ନାଗାର୍ଜୁନ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଗାଇଡାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇଛି ମଧ୍ୟ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁ, ସାର୍ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସାର୍ ଏକ୍ସାମ ମିଳିନି, ତ ଆପଣ ଆମକୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ତମକୁ ବି କହିବି, ପ୍ଲସ୍ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବି, ତମେ ଯୋଉଦିନ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇଥିଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନକୁ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମତେ ସେୟାର କରିଥିଲ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମଠୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିକି ପକେଇଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସରି, ସର୍ଟ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ପାଖାପାଖି 1,00,000 ପିଲା, 500,000 ପିପୁଲ, ବୋଧେ ନାଇଁ, ହଁ 50,000 ଭଳିଆ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। 50,000 ଭଳିଆ ପିଲା ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ମୋଟିଭେଟେଡ ପ୍ଲସ୍ ପଜିଟିଭ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଭିତରେ, କିଛିଟା ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ସେମିତି ଆଲଗୋରିଦମ ରଖିଛି, ନେଗେଟିଭ କମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଫିଲ୍ଟର କରି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି ଓନର ହିସାବରେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଡିଲେଟ୍ କରିଦିଏ। ହୁଏତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସକ୍ସେସ୍ ହବା ଦିନ ଯୋଉ ରିଲ୍ସ କରିବାର ଯୋଉ ମଜା, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେଲେ, ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ବାପକୁ ହରାଇଥିବା ଝିଅ, ମାର ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବା ଝିଅ, ପାଠ ପଢୁଥିବା ଗୋଟେ 23 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବା ଝିଅ, ସେ ରିଲ୍ସରେ ନାହିଁ। ସେ ରିଲ୍ସରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅର ସକ୍ସେସ୍ ଷ୍ଟୋରି, ହେଲା, 20-40 ସେକେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ। ସେ ଟିଚର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛର ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ହୁଏତ ଏଇ ଭିଡିଓ, ଆଜି ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆମେ ଏଠି ରେକର୍ଡ କରୁଛେ, ହୁଏତ ଏ ଭିଡିଓ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ଦେଖେଇବ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 23-24 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚ, ବଟ୍ ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ, 12-24, ଏ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷର ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଆଉ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଝିଅର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ, ସମୟ ସହିତ, ସଂସାର ସହିତ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସହିତ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ସେ ରିଲ୍ସରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ କେବଳ ସକ୍ସେସଟା, ବଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ଥାଏ, କେତେ ଜିନିଷ ଥାଏ, କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଓକେ, ତମର ଷ୍ଟୋରି, ତମର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଆଉ କେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ଭବ ହେଲା,
ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଠି ବି ଆମର ଯଦି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କେବେ ତମ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କେବେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଯୋଉଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ମାନେ ଆହୁରି ଫୁଏଲ ଆହୁରି ଇନ୍ଧନ ଯୋଗେଇବ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାରେ ଆଉ ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହେଇକି ଟିଚର ବନିବାରେ। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ୍ରା, ଆଜି ସମୟ ଦେଲ ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଏତେ ଖୁସିର କଥା ତମେ ତମ ତରଫରୁ ମତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲ। ମୁଁ ଥରଟେ କହିଥିଲି ତମେ କିନ୍ତୁ ତମର ସାର୍ ଆଜି ଫ୍ରି ଅଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୟ ଦେବି। ବହୁତ ଭଲ, ଏତିକି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ସହିତ 2-3 ବର୍ଷ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହବା ପରେ ତା ଆଡୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ମତେ ଆଜି। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଖୁସି ଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ କାମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ୟାନସେଲ କଲି। ମୁଁ ନାହିଁ ଆଜି କାମ ସାରିବା। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ ସେଥିପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖା ହେଲା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେ ଜାଣିନେ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଛୋଟ, ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭିଡର ମୋଡରେ ଦେଖା ହବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡିଓ କରିବା। ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ତମ ପାଖରେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇସାରିଥିବ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ, ଆଗାମୀ ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆହୁରି ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଓକେ, ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ନିଜ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହୁ, ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଅ, ମାଆକୁ ଖୁସି ରଖ, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ନିଜେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହୁଅ ଯୋଉ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ତମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଜି ବି ଦଉଛ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହୁଅ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିଚାଲ। ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ, ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତମକୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ଆଉ ମାଆକୁ ନେଇକି ଚାଲୁଥାନ୍ତି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ।